प्रिय छात्र छात्री वृंद आर्य सभ्यता को जो दुई गोटे जुगर विभक्त करा जाए पूर्व क्लास रे आमे माने आदि प्रथम भाग आदि वैदिक जुग विषय आलोचना करते समयर प्रभावन क्रम समयर गति संगे संगे आर्य जनबसती गुड़िक अभिवृद्धि घटला समयक्रमे आर्य माने सप्तसिंधु अंचल से गंगा और जमुना नदीर तीरवर्ती अंचल बा ब्रह्मवर्ती अंचल एवं पूर्व भारत और दक्षिण भारत को समक्रमे गति करते सभ्यतार विस्तार संगे संगे सेमानंकर सामाजिक जीवन राजनैतिक जीवन अर्थनैतिक जीवन और धर्मीय अवस्था केतेक परिवर्तन परिलक्षित होगा स्वाभाविक अटे। तेणु ख्रीष्टपूर्व 1000 ख्रीष्टपूर्व 600 पर्यंत समयकाल को परवर्ती वैदिक जुग बा उत्तर वैदिक जुग नाम नामित कराए। यही जुगरे पूर्व भारत एवं उत्तर प्रदेश प्रचुर परिमाण रे धूसर रंगर मूर्तिका निर्मित पदार्थ गुड़िक आविष्कृत होइछि बा पात्र गुड़िक आविष्कृत होइछि एवं से जुग को से जुगरे मध्य संभवतः सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद एवं संहिता ब्राह्मण्य आरण्यक उपनिषद रचित होबार अनुमान करा जाए। तेणु से समस्त गुड़िकर जना पड़े मुख्यतः परवर्ती वैदिक जुगर सामाजिक जीवन क्षेत्र में केतेक परिवर्तन देखा परिलक्षित होता। परवर्ती वैदिक जुगर सामाजिक जीवन में होता परिवर्तन गुड़िक मध्य सर्वप्रथम परिवर्तन थिला जो वैदिक समाज था एक सरल पवित्र निराडंबर श्रेणीविहीन समाज से समाज रे जाति प्रथा बा वर्ण वैषम्य प्रथा उत्पत्ति लाभ करथिला। वैदिक जुगर शेष समय बेलक आदि वैदिक जुगर शेष समय बेलक समाज को कर्म को सरल करने जो 4 गोटी श्रेणी विभक्त होता परवर्ती वैदिक जुग बेलू ताहा 4 जाति रे विभक्त होता। जो मैंने वेदाध्ययन कले ईश्वर उपासना कले शिक्षादान कले से यज्ञ कार्य संपादन कले से ब्राह्मण बोली कहगला एवं जो मैंने युद्ध विद्या कले राजनीति रे राजनीतिक कार्य संपादन कले से क्षत्रिय बोली कहगला। कृषि कर्म शिल्प और वाणिज्य व्यवसाय करुवा व्यक्ति मानक वैश्य बोली कहगला एवं अपर पक्षरे उपरोक्त 3 जातिर जो मैंने सेवा कार्य नियोजित हेले से शूद्र नाम नामित करागला। यहीपरि समाज 4 गोटे जाति रे विभक्त होता। एठारे प्रकाशित हो कि वैदिक जुगरे समाज रे कौन से जाति प्रथा नथिला। जेकोसी व्यक्ति जेकोसी कर्म करिबारे सक्षम थे से ही कर्म अनुजाई ताको सही श्रेणी अंतर्भुक्त कर जाउथले। अर्थात गोटे परिवार मध्य पिता ब्राह्मण हेले माता जदि कृषि कार्य करुथले बा शिल्प कार्य करुथले बा वस्त्र बयन करुथले ताको वश्य कहा जाउथले एवं पुत्र अमित साहसी हेले बा युद्ध कार्य कले ताहाक मध्य क्षत्रिय बोली कहा जाउथले। तेणु समाज रे कोनसी जाति शब्द नथिला बा जाति प्रथा नथिला किंतु समयक्रमे परवर्ती वैदिक जुग बेलू समाज 4 गोटे जाति रे प्रथमे विभक्त होता। जो माने सर्वोच्च श्रेणी रहिले ब्राह्मण एवं क्षत्रिय माने द्वितीय श्रेणी रहिले वैश्य माने एवं अपर पक्षरे सर्वनिम्न स्थान रे रहिले शूद्र माने से माने समस्त सामाजिक सेवा कार्य नियोजित होते मध्य आर्य माने सेमानकर सेवा और साहाय्य चाहूले मध्य सेमानकर गुण और कर्म पाई समाजर निम्न तथा अस्पृश्य श्रेणी भाव में परिगणित हेले। तेणु जाति प्रथा नामक एक सामाजिक कलंक समाज रे मुंड टेकी प्रकाश करथिला। एही 4 जाति समक्रमे वंशानुक्रमिक भाव में वृत्ति को भित्ति करी शत शत उपजाति मान सृष्टि होते। जेपरि उदाहरण स्वरूप ब्राह्मण मानक मध्य होत्री उद्गात्री अधर्ज्य एवं ब्रह्मा 4 श्रेणी ब्राह्मण उत्थान होता। सेहीपरि वैश्य श्रेणी मध्य वृत्ति को भित्ति करी मध्य बढ़ई कमार अपर पक्षरे कुंभकार प्रभृति विभिन्न श्रेणीर उत्पत्ति घटी कृषक श्रेणीर उत्पत्ति घटी। यहीपरि वैश्य श्रेणी मध्य बहु उपजाति और जातिर उत्पत्ति घटी एवं से मध्य अंतर्विवाह निषेध होगला। अंतर्विवाह निषेध है। तेणु जाति प्रथा नामक एक कठोर तथा कठोर प्रथा समाज रे मुंड टेकी सामाजिक एकता को दुर्बल कर देथिला मूल भित्ति को दोहलाई देथिला। अपर पक्षरे यह सत्य मध्य समाज रे आर्य माने समानक जीवन को श्रृंखलित करिबा पाई जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत पूर्ण जीवन काल को 4 गोटी आश्रम रे विभक्त करथिले बा 4 भाग रे विभक्त करथिले। से 4 भाग बा आश्रम को
ଚତୁରାଶ୍ରମ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଚତୁରାଶ୍ରମ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ମୋଟ ଭାବରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୀର୍ଘ ସମୟକାଳକୁ 100 ବର୍ଷ ଭାବରେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସେହି 100 ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି 4 ବିଭାଗ ଥିଲା ବା ଭାଗ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବ୍ରତୋପନୟନ ପରେ ଗୁରୁକୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମୟ କାଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। 25 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବିବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦର୍ଶ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାପନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସାଂସାରିକ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ କର୍ମରୁ ଅବସର ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବରଣ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟାରତ ହେଉଥିଲେ, ଧ୍ୟାନରତ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଳକୁ ଯେଉଁ 4 ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବା ଚତୁରାଶ୍ରମ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହୋଇଥିଲା। କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହିଁକି କିପରି ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କିପରି ହାନି ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବେଳକୁ ସମାଜରେ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ଏକ ରୀତିରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ବା ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ନାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଥିବା ସଭା ଓ ସମିତିରେ ନାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ନାରୀ ଗାର୍ଗୀ ଏବଂ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ପରି, କେତେକ ନାରୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାରେ, ବେଦମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ମାତା ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଅଙ୍କ ଓ ପଣିକିଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବେଳକୁ ଗୁରୁକୂଳରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କୃଷି କର୍ମ, ଗୋପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ନୂତନ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଦ୍ୟା, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭୃତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଉପରେ କୃଷିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ହଳମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 6ରୁ 24 ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳଦକୁ ନେଇ ଭାରି ହଳମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଭୂମିକୁ ବା ଜମିକୁ କର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ବା କ୍ଷେତ୍ର ବା ଉର୍ବରାକୁ କର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଲୌହ ଫଳକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ବା ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜମିରେ କ୍ଷେତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜମିରେ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୀବିକା ଥିଲା ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଢ଼େଇ କମାର ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ, ଗୃହୋପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବେଳକୁ ଲୁହା ଏବଂ ତମ୍ବା ଧାତୁର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନା, ରୂପା ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଷୟିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେବାରୁ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଥିଲା ସରଳ। ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, ମରୁତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଏକ ନିରାକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟମାନେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିଷ୍ଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଗଲା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଠୋର କରିଦେଲେ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଲେ। ଧର୍ମ ନାମରେ ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଧର୍ମ ନାମରେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରହିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବାଦେବୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ମିତ୍ର, ରୁଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବେଳକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତ୍ରିଗୁଣ ଦେବତା ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେ କି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେ କି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥିଲେ ଯେ କି ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ରୁଦ୍ର ଥିଲେ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିବ ଭାବରେ ଉପାସ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦେବତାଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଗନ୍ଧର୍ବ, ନାଗ, ଅପ୍ସରା ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ସମାଜରେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ମାୟା, ମୋହ, ଲୋଭ ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ମୁନିଋଷିମାନେ, ବିଦ୍ୱାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଜୀବ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଜୀବ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟମାନେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଜଟିଳ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରବେଶ କଲା, ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ଦେଖାଦେଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲେ,
आदि वैदिक जुगर थिबा छोट छोट आर्य जनपद गुड़िकर राजा मानक मध्य युद्ध चलैला साम्राज्य विस्तार पर से लगी पड़े परस्पर मध्य युद्ध में व्यापृत रहिले एवं सेमाने बृहत बृहत राज्य और साम्राज्य बाटन गठन करने को लगे परवर्ती वैदिक जुगर रही राज्य गुड़िक मध्य काशी कोशल अंग मगध विदेह प्रभृति बृहत बृहत राज्य गुड़िक गढ़ी उठी से राज्यर राजा माने स्वशक्तिर परिचय प्रदान करने व्ययबहुल यज्ञ कार्य अश्वमेध राजसूय वाजपेय सर्वमेध आदि यज्ञ कार्य मान संपादन करने संगे संगे निजक एकराट विराट सम्राट सर्वराट आदि उपाधि भूषित करने को पछाइले ना तेणु जितेबाला राजशक्ति वृद्धि पाइला सेतेबाला राजनैतिक संगठन गुड़िक थिबा सभा और समितिर प्राधान्य ह्रास पाइला यह सत्वे राजा माने स्वेच्छाचारी नथिले सेमाने सिंहासन लाभ समय सिंहासन आरोहण कला समय शपथ ग्रहण करुले जे देश में प्रचलित थिबा राज्य प्रचलित थिबा रीतिनीति परंपरा अनुजाई से राज्य शासन करेंगे से विच्युत हेबे नहीं तेणु से जनप्रिय थिले स्वेच्छाचारी नथिले एक छत्रवादी नथिले आदि वैदिक जुगरे राजांकर कर्मचारी मानकर संख्या मध्य कम थिला सर्वप्रधान पुरोहित थिले द्वितीय प्रसिद्ध सेनानी थिले युवराज मध्य तांको शासन कार्य साहाय्य करुथिले किंतु परवर्ती वैदिक जुग बेला को बृहत बृहत राज्य गढ़ी उठिबा संगे संगे राज कर्मचारी मानकर संख्या मध्य वृद्धि पाइला राज कर्मचारी मानकर संख्या मध्य वृद्धि पाइला अर्थात पुरोहित एवं सेनानी सहित संग्रहित्रे भागदुग संग्रहित्री भागदुग गोभिकर्तन आकाश भाप प्रभृति कर्मचारी माने नियुक्ति पाइले प्रभृति कर्मचारी माने नियुक्ति पाइले संग्रहित्री हेले राजस्व आदायकारी भागदुग मध्य थिले अन्यतम प्रसिद्ध कर्मचारी सेपरि आकाश भाप जे कि पशा खेल सहयोगी थे गोभिकर्तन शिकार परिचालक थे यहपरि विभिन्न कर्मचारी माने मध्य नियुक्ति पाइथिले तेणु राज कर्मचारी मानकर संख्या वृद्धि पाइला यह सत्वे परवर्ती वैदिक जुगरे राजा माने सत्य धर्म और न्याय सहित निष्ठार सहित राज्य शासन करुले किंतु बृहत बृहत राज्य गुड़िक गढ़ी उठिला एवं आदि वैदिक जुगर सभा और समिति परि संगठन गुड़िकर कार्य दक्षता ह्रास पाइथिला परवर्ती वैदिक जुग को मध्य महाकाव्यर जुग कहुए महाकाव्यर जुग कहीं कहुए कारण परवर्ती वैदिक जुगरे दुई गोटे महाकाव्य भारत रचित होता गोटे थे रामायण एवं अन्य गोटे थे महाभारत रामायणर रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि एवं अयोध्यार राजा दशरथंकर चारि पुत्र एवं तीन राणी थे चारि पुत्र थे रामचंद्र भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न रामचंद्र भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तीन राणी थे कौशल्या कैकेयी एवं सुमित्रा किंतु मंथरार कूट चक्रांतर प्रभावित हुए कैकेयी की दशरथ को जो वर मागि ने जहाद्वारा कि ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र वन 14 वर्ष वन धारण कले वन में अवस्थान काल में माता सीता को छलना लंकार राजा रावण हरण कर सुग्रीव हनुमान एवं प्रभृति सहायतार रामचंद्र माता सीता को उद्धार करते यह मुख्यतः थिला रामायणर कथावस्तु सेहीपरि महाभारत महाकाव्य एक विशाल महाकाव्य थे जार रचयिता थे महर्षि व्यासदेव द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य हस्तिनापुर राजवंश थिबा हस्तिनापुर राजा थिबा धृतराष्ट्र जे कि पुत्र स्नेहरे अंध थिले तांकर भ्राता पंडुक मृत्यु पर तांकर पुत्र मानकु से 5 खंड पड़ा मात्र बा 5 खंड ग्राम मात्र कृष्ण को सहायता मागिथिले मध्य कूटचक्री शकुनीर प्ररोचन दुर्योधन जे कि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे ताहा देवाक प्रत्याख्यान करथिले तेणु पांडव एवं कौरव मानक मध्य होइथिबा युद्ध को महाभारत युद्ध कहुए पांडव एवं कौरव मानक मध्य होइथिबा युद्ध को महाभारत युद्ध कहुए यही युद्ध थिला धर्म एवं अधर्म मध्य होइथिबा युद्ध सत्य और असत्य मध्य होइथिबा युद्ध यही युद्ध रे 5 पांडव विजय लाभ करथिले किंतु कौरव माने पराजित होइथिले
କୌରବମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଥିଲା ମହାଭାରତର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମହାଭାରତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଉତ୍ଥାନ କାଳ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ କିପରି ଭାରତରେ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହା ଆମେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।